नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 23 सेप्टेम्बर मंगलवार आज रही देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबर टी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करने भूलिए ना तेज कौन रही आज दिन खबर चलता नजर पकड़ा नंबर 1 मोदी सरकार बड़ घोषणा एवं मुख्यमंत्री कले बड़ उपहार आज सबू सस्ता जीएसटी ह्रास पर 700 प्रडक्ट दार कमिला तेज विशेषकर घी बटर पनीर आइसक्रीम अन्य दुग्धजात द्रव्य 700 रु अधिक जिनसर मूल्य ह्रास पाई सेपटे कहुच्छे टीवी एसी फ्रिज सबकि सस्ता होती एमती भी गोटे गोटे प्रोडक्ट 10,000 टंका पर्यंत सस्ता देखा मिली तेज विशेषकर कहुच्छे एबे 1 लिटर आइसक्रीम टबर मूल्य 195 टंकार ह्रास पाई सीधा 170 टंका होईची जहाँफल एबे लोक बहुत सुहाइब से घी पनीर ठू आरंभ कर सबकि सस्ता। परवर्ती खबर 15 मासरे विजिलेंस हाथ में धरा पड़े 199 सरकारी बाबू आज एने विधानसभा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लिखित उत्तर रखिंट दुर्नीति ग्रस्त दुर्नीति जे लिप्त थी से जिते बड़ ऑफिसर होना कहीं केबे भी छड़ा जीव नाही गत 15 मासरे 77 आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल मामला रुजु होईची एवं रुजु करिछि विजिलेंस लांच नेबा अभियोग रे रुजु होईची 122 मामला मोट 202 कोटी टंकार आय बहिर्भूत संपत्ति जबत करिछि विजिलेंस सेपटे जेकोसी सरकारी बाबू हेउना कहीं तुरंत तांकर पेंशन टू आरंभ कर दरमा बंद कर चाकरी पड़े बोली कहुच्छी विधानसभा विधायक टंकधर त्रिपाठी प्रश्न करते 2024 जून मासर एजावत राज्य दुर्नीति निवारण विभाग आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल लांच नेबा अभियोग केतोटी मामला रुजु होईची आज लिखित उत्तर रखिते मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री एक चांचल्य खबर कहले बलंगा पीड़िता बड़ सूचना देले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी विधानसभा मौसुमी अधिवेशन सोमवार गत काली मोहन चरण माझी कहते निजे निज उपर किरोसिन ढाली निया लगाई पीड़िता जनक दिल्ली एम्स रे चिकित्सा करुवा बेले डाक्तर द्वारा पीड़िता बयान रेकर्ड होईची तेबे कहुच्छे उभय बयान पीड़िता कहते से निजे निज उपर किरोसिन ढाली निया लगाई तेबे विधानसभा बीजेडी विधायक अनंत नारायण जेना बलंगा पीड़िता ऊपर प्रश्न पचारिथिले जहाँफल मुख्यमंत्री यार उत्तर रखिथिले। परवर्ती खबर होची 14 मासरे चिटफंड क्षतिग्रस्त को फेरस्त होईची 49 कोटी 67 लक्ष ऊर्ध्व टंका एने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी निजे कहते 14 मास भितर राज्य सरकार एथर फेराइचंती लोकों को चिटफंड टंका जो माने टंका निजर हराई तुरंत टंका से फेरी पाई विशेषकर कहुच्छे 49.67 कोटी टंका रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनी एवं गोल्डन लैंड डेवलपर्स ग्रुप एवं हाईटेक इस्टेट एवं ता सहित अनेक किछि जो माने अछंती मिसाई सर्वमोट 1,33,755 जन क्षतिग्रस्त जमाकारी अंतर्भुक्त होइचंती 4,72,651 जन क्षुद्र जमाकारी कॉर्पस फांडी अर्थ फेरस्त सुपारिश करथिले सेमानक मध्यरु 96,801 जन क्षुद्र जमाकारी 46 कोटी टंका कॉर्पस फांडी फेरस्त करा जायछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहिसंती। परवर्ती खबर होची 3.5 कोटी योग्य हिताधिकारी मध्यरु एतिकी मिलिछि मात्र आयुष्मान कार्ड तेबे राज्य रे एबे आयुष्मान कार्ड को नहीं चर्चा जोर धरिछि किंतु एहार भितर पाखापाखि 1.5 कोटी हिताधिकारी की मिलिछि आयुष्मान कार्ड बीजेडी विधायक गौतम विद दास उठाइता प्रश्न रे एहा मध्ये उत्तर दैछन्ति परिवार कल्याण मंत्री मुकेश महालिंग तेबे गौतम बुद्ध ए पर्यंत आयुष्मान केते लोक पाइछन्ति से नेकी प्रश्न करिथिले एपटे स्वास्थ्य मंत्री कहिछन्ति राज्य रे 1.5 कोटी लोक आयुष्मान कार्ड पाई गलेनी 3.5 कोटी योग्य हिताधिकारी एपर्यंत अच्छी जहाँफल मुद्रण ब्रांडिंग एवं बंटन यथेष्ट करिसंती एही खर्च रे केंद्र सरकार अनुदान कार्ड मुद्रण बंटन 6 कोटी 26 लक्ष 88,059 टंका राज्य सरकार अनुदान कार्ड कवर किट 10 कोटी 25 लक्ष 97,850 टंका खर्च करा जायछि बोली स्वास्थ्य मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर होची आज बंद रहिबो श्रीमंदिर दर्शन सर्वसाधारण स्थायी रत्न भंडार श्रीजीव रत्न भंडार अलंकार स्थानांतर हेबो एतिपई आज दिन 10 टारू सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो श्रीमंदिर नाट मंडप जगमन शोध मध्य करा जिवो ता सहित कहुच्छे सर्वसाधारण दर्शन संपूर्ण बंद हबो मुख्य देउल झुलन मंडप परिसर को भक्त प्रवेश बारण रही रत्न भंडार स्थानांतर पर कटकणा प्रत्याहार हेबो बोली कहुच्छे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ଶିଶୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଯାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀ ଆସିଥିଲେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ପୁଣି ବି ମାତ୍ର ବୟସ 3 ବର୍ଷ। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଜଣକ ଡାକ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଇ ପିଲାଟିକୁ ଠିକ ଚିକିତ୍ସା ନ କରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ସେପଟେ ଡାକ୍ତରକୁ ଅଟକ ରଖି ପରିବାର ଲୋକେ ପଚରା ଉଚରା କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅବହେଳା କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଶିଶୁର ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କର ଖୋଲା ଚିଠି। ଆଜିଠୁ ଦେଶରେ ନୂଆ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ବୋଲିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେଉଁ ଦର ସବୁ ବଢିବ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଲକ୍ସରୀ ଆଇଟମ ଯେମିତିକି 350cc ଅଧିକ ବାଇକ୍ ତା ସହିତ ଲକ୍ସରୀ କାର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢିବ। ପାଖାପାଖି 40% ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ଟ୍ୟାକ୍ସ। ଏପଟେ ପାନ ବିଡି ଗୁଟକା ସିଗାରେଟ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ 40% ମଧ୍ୟ ଜିଏସଟି ଲାଗିବ। ଅଧିକାଂଶ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକ ପାଖକୁ ଯିବ। ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟିଭି ଏସି ଫ୍ରିଜ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡା କମିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଓଡିଶାର ସୁନା ଝିଅ ଅନାହିତା ମିଶ୍ର ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସେ ଏବେ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେ ବିଶେଷ କରି ଓଡିଶାର ସ୍କେଟିଂ ତାରକା ଅନାହିତା ମିଶ୍ର ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ 4 ଇନଲାଇନ୍ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ ବିଶ୍ୱକପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଭାରତକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସଫଳତା ସହିତ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନସିପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି। କଟକର ଏହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ରବିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ସ୍ପିଡ ସ୍କାଲମରେ ବିଶ୍ୱର 4 ନମ୍ବର ଖେଳାଳିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ନଗଦ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଓଡିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଗର୍ବ ଗୌରବର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 3 ବର୍ଷରେ 23,130 ନବଜାତି ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଏ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 19,34,412 ଜଣ ମହିଳା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 2,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରସୂତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 17,60,577 ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରସବ କରିଥିବା ବେଳେ ବାକି 14,424 ଜଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ବିଧାନସଭାରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷରେ 23,130 ଜଣ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ 34,284 ଜଣ ମୃତ ଶିଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେପରି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 860ଟି 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 411ଟି ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକରଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତା ସହିତ 449ଟି ମୌଳିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 421ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବଦଳାଯିବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ ପରେ କିଣାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେକି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ପାର୍ବଣରେ ବଢିଛି ସୁନା ରୂପା ଦର। ତେବେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ଦର ଏବେ 1,12,580 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟର ସୁନାର ଦର 1,03 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ରୂପାର ଦର ମଧ୍ୟ ବଢିଛି ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ 1,38ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଆଜି ବନ୍ଦ ରହିବ ବିଧାନସଭା ମାନେ ବିଧାନସଭାକୁ ଘେରାଉ କରିବେ ବିଜେଡି। ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗାଁ ମୁଖିଆ ସବୁ ମିଶି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିବା ଅଭିଯାନରେ ଘେରାଉ କରିବ ଦଳ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଆଇନକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ସୁହାଇଲା ଭଳି ସରକାର ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବହନ କରିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି ଘେରିବା ବିଜେଡିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଯେ ୟୁପିଆଇ କି ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ୟୁପିଆଇ ରେ ଆପଣ ମାନେ ଏଥର 1,00,000 କି 2,00,000 ନୁହେଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ। ଫୋନ ପେ ଗୁଗଲ ପେ ବାହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିପାରିବେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 25 ଲକ୍ଷ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି 25 ଲକ୍ଷ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉଜ୍ଜଳା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତାଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ ରିଟ୍ୱିଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ନବରାତ୍ରିର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଁ ଉଜ୍ଜଳା ପରିବାର ସହିତ ଜଡିତ ମା ମାନ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି 28ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ରାସ୍ତାକୁ ନ ଯାଇ ଏବେ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡୁଛି। ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ 28 ତାରିଖରୁ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ପାଖାପାଖି 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 21 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଏବେ ଖୋଲା ଅଛି, ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏବେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିନି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଭେରିଫିକେସନ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ସେପଟେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଧୁଶ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ କେବେ ଏ ନେଇକି ଘୋଷଣା କରିବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ ନାହିଁ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ ଅପଡେଟ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖୁବ ଜଲ୍ଦି 60 ବର୍ଷର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବଢିବ ଏବଂ 80 ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ସରକାର ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଦଶହରାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ। ଏଥର ପୂଜାରେ ଭିଜିବେ ମା। ଏଥର ବର୍ଷାରେ ମା ଭିଜି ପାରନ୍ତି, ଫିକା ପଡିପାରେ ଦଶହରା। ସେପଟେ ଦଶହରାକୁ ନେଇକି ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରସନ୍ନ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥର ଡିଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ, ପୌରାଣିକ ଗୀତ ଲାଗିବ, ମନ ଇଚ୍ଛା ରାସ୍ତାରେ ତୋରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଡିଜେରେ ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଦରକାର ପଡିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଘୋଷଣା ହେଇଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଏଥର କୁହାଯାଉଛି ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଯାହାଫଳରେ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ପୁଣି ଥରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନଥିଲା 20ତମ କିସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ପୁଣି ବି ବିନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।